Although most who start as kids grow out of it, some people continue stuttering into adulthood. And in many cases, there's no effective cure. So how much you take therapy, exercise, or medicine doesn't matter. And it can be extremely frustrating that knowing exactly what you want to say, but not able to say it smoothly. Because every society demands fluency, whether in a school, work, or anywhere we need to speak. But how many people recognize this symptom can be totally different depending on each nation. For example, in Canada, where I used to live, I remember most people I met at least acknowledge it. While in Japan, every time I ask someone if they ever heard of that or even vaguely know the meaning, every single one of them tells me this. So this is a country where most people don't even know the term and can be completely ignorant, as if it didn't even exist. But Japan actually has quite many people who stutter, including my friend in college. And we can't just ignore those people. So today, let's find out why it's like living in this country as a starter, and what they wish in this society. Hope you enjoy. 本日はありがとうございます。いえいえ、よろしくお願いします。僕、吃音っていうのがあって、ガムを食べていると、リラックスができて、そんなにどもらないっていうのがあるんで、ちょっと今、ハムを食べながらでも大丈夫ですか？もちろん。はい。ありがとうございます。そういうのがあるんですね。ガムをすると話しそうですね。これは僕が生きてきて見つけた方法というか、僕の子供時代めちゃくちゃ辛かったんですね。国語の音読でどもると、みんなやっぱ変な目で見てくる。なんだあれみたいな。そこからいじめとかにもつながって、いじめられて、それって自分が受けてきた経験、いじめとかからかいとか、それがめちゃくちゃ辛かったって知ってるんで、大人になってから助けたいなとか救いたいなっていう思いが日本吃音協会を設立した理由ですね。皆さんどういったことで悩んでらっしゃる？就活の面接とか、吃音があるだけで会社の面接に落とされたっていう人たちがやっぱりめちゃめちゃいるんですよね。中には50社全部落ちたとか、友人関係、人間関係とか、もう言葉を使うことは全部悩んでいます。吃音じゃない人たちが思ってる以上にめっちゃ悩んでいます。吃音症の方は。うどんを食べたいと思っていても、うっていう言葉が出ないんで、うどんを注文しないんですよ、これ。うってなると、その店員さんが変な目で見てくるっていうのが想像ができるので、お蕎麦を頼んだり、吃音症の人は、こもることが恥ずかしいんですよ。言いたい思いを言わないっていう行動に移しちゃうんですね。ただ、話すのが苦手な人なのかなとか、性格の問題にされちゃうみたいなのとかもやっぱり多いですね。中には自殺にまで追い込まれた方もいて。For example, a young man in Hokkaido working at a hospital committed suicide because he was constantly abused about his stutter and developed severe depression in the end. Even for adults, that kind of treatment surely devastating or depressing, not to mention children. ツイッターを見た時に、今の吃音を持っている子供たちが現れた、変な目で見られたっていう心が痛いツイートというか、僕の子供の頃と同じことを30年経った今で何も変わっていないみたいな。認知度も理解度も吃音っていう言葉を知ってる人もあまりいないから、今の子供たちがそうやって同じツイート、But some people in Japan have courage to come out and raising awareness. This is Akari. She started to talk about her experience in public so that hopefully she can inspire other people who had the same struggle or pain. 小学校1年生の時に国語の音読の授業を丸読みで順番が回ってきて読まなきゃいけない時に言葉が出なくて、ひらがなだから絶対読めるのに私がなかなか言葉を出さないものだから、同級生の子とかがお前こんなのも読めねえのかよみたいな、悪気はないから全然今も何とも思ってないんですけど、
当時はそういうなんかガヤみたいなのが飛んできて、その時にあれなんで私声が出ないんだろうみたいな、読めてはいるのにっていう経験が最初の気づきと、なんか傷ついた経験みたいな。So there are mainly 3 different stuttering patterns according to experts. But it's important to keep in mind that every person stutters differently and having different kinds of issues or worries. Having said that, no matter how they stutter at work or school, the reactions are often similar in Japan. 慌てないでいいよとか緊張してるのって喫音を知らない方は結構そういう対応をしてくださるんですけど、それを言われると逆効果というか、焦ってるわけじゃないし全然緊張もしてないし、そうじゃないっていう、コンビニでストローくださいって言えなくて昔で、ずっとスってずっとただ息吐いてるみたいになっちゃって、そしたらレジの方がなんかこうやって怖そうにしてほいって私にストローをほん投げたんですね。そういう風にされる経験はやっぱり何回されても慣れないですよね、辛いですよね。でも悪気はないのもわかるので、そこがなんか難しいので、私がこう表に言うことでまずはやっぱり知ってもらうことが大事かなと思っていて、なんかそういう傷つく人も減るのかなとか。This is Madoka. He developing a VR tool, DomoLens, which provides you a situation like job interview, giving presentation, answering the phone at work and so on. And you can practice to speak there many times without the fear of making mistakes or being laughed at, which is commonly a big reason why they hesitated to talk to anyone. あれですね、現実世界だと、どもったらもうゲームオーバーと言いますか。もうどもるファンが強すぎて、だいたいどもる前に言い返したりとか、言葉を言わないとか、その場面避けるとか、どもることを回避することがメインなんですよね。喫音者の成人の 40% 以上にその社交不安障害ってその対峙場面とかですごい極度の緊張とか不安が出て、生活に支障をきたすっていうものがあるんですけど、一方で成功体験を詰める環境が VR だったらカスタマイズしたらできるんじゃないかと思って、VR の開発を2017年からですかね、始めたって感じです。その当事者向けに効果のあるトレーニングコンテンツを提供していくっていうのも一個あるんですけど、喫音がある人が不安を感じないというか、理想的な接し方みたいなのってあるんじゃないかなと思ってて、自分は結構そのからかいがいろいろあって、社交不安障害になったっていうのが、いじめというか、結構その、下を向いて、歩くことしかできないみたいな。なんかこんな感じで、なんかずっと歩いたんですよ。中学校とか高校とか、そういう喫音の方に関わる先生向けの教育 VR みたいなのを作っていきたいなと思ってます。自分がトレーニングするのも大事なんですけど、トレーニングしやすい環境といいますか、なんかみんなでそれを作っていけるといいのかなとは。相手が変な顔するんじゃないかとか、って思われるっていうのがあって、そこをこう喫音って言った時に、知ってるよって、あれでしょとかって言ってくれると、もうとってもこう気持ちが楽で、その環境を変えてあげれるのって子供たちじゃなくて大人の役目だと思うんですよね。なんか普通にしてもらえたら嬉しいですね。過度に優しくされてもそれはそれでおってなんかこう切なくなっちゃう。障害って喫音症って言われることも多いんですけど、喫音症が障害じゃないって思った方が私は生きやすい。一番自分が辛いのは勘違いされることですね。なんか本当はそのありがとうとかちゃんと言いたいし、自分は本当こういう人間なのに冷たい人間とかつまんない人間とか無口な人間みたいな勘違いされるのがすごい悔しいなっていうのは結構ありますね。足が速い子、ゆっくりな子、絵がすごい上手な子とちょっと苦手な子ぐらいの感じで、おしゃべりが上手な子、おしゃべりがちょっと苦手な子ぐらいの感覚に世の中がなってくれたら嬉しいなって